See the exercise 4.1, second Roman. 4.1 exponents and powers. 4.1 second Roman. Simplify the following. But the question 1 by 2 whole power 4. 1 by 2 whole power 6. See the question 1 by 2 whole power 4 into 1 by 2 whole power 5 into 1 by 2 whole power 6. Bases అన్ని ఎలా ఉన్నాయండి? Bases are all equal. In the middle multiplication is there. So power can be added. Power అనేది యాడ్ చేయాలి by using the identity. So a power m into a power n is equal to a power m plus n. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం ఆ ప్రాబ్లం చేయించండి. సి హియర్ అంటే బేసిస్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా. సో 1 by 2 whole power, what is the power? 4 plus ఇది రాస్తాను 1 by 2 whole power 4 into 1 by 2 whole power 5 into 1 by 2 whole power 6, that equal to 1 by 2 whole power, what are the powers? 4 plus 5 plus 6, so the value is 16, that equal to 1 by 2 whole power 16, 1 by 2 whole power 16. So పవర్ అనేది ఇన్సైడ్ రాగలదు కదండి డివిజన్లో. సో 1 power 16 by 2 power 16 విల్ కమ్. ఏమొస్తుందండి? దట్ ఈక్వల్ టు 1 power 16 by 2 power 1 power 16 by 2 power 16 will come. So 1 power 16, 1 power anything means 1 only. So the value is 1 by 2 power 16. That is the value. See the second one. See the second one. Minus 2 whole power 7 into minus 2 whole power 3 into minus 2 whole power 4. ఇక్కడ కూడా ఏముందంటే బేసిస్ ఆర్ ఈక్వల్. బేసిస్ అన్ని ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఇన్ ద మిడిల్ మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ దేర్. పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్. సో ఏ పవర్ m into a power n ఏదో వాల్యూ ఉంటుంది. లేకపోతే a power p like that. So that equal to a power m plus n plus p. ఓకేనా? 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సారీ 3 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 తీసుకున్నామండి. ఓకేనా? 2 నైనా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, ఏదైనా కరెక్ట్. సో మైనస్ 2 పవర్ 7 ఇంటూ మైనస్ 2 పవర్ 3 ఇంటూ మైనస్ 2 పవర్ 4, that equal to minus 2 power, but the value 7 plus 3 plus 4, for the value 10, that equal to 14, minus 2 power 14 అంటే
మైనస్ కి పవర్ వస్తుంది, 2 కూడా పవర్ వస్తుంది కదా, బ్రాకెట్ ఉంది కాబట్టి. సో మైనస్ పవర్ 14 ఏమవుతుందండి, ఈవెన్ పవర్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ అయిపోతుంది మైనస్ ని. సో ప్లస్ 2 పవర్ 14 దట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ వచ్చేసి 2 పవర్ 14 అంటే 2 ఎన్ని టైమ్స్ కావాలండి, 14 టైమ్స్ లైక్ దట్. సీ ద నెక్స్ట్ వన్. See the third one. 4 power 4 into 5 by 4 whole power 4. That is only question. See. 4 power 4 into 5 by 4 whole power 4. Okay now. ఇక్కడ ఉన్న పవర్ అండి, పవర్ అనేది ఇన్సైడ్ రాగలదు కదా. సో 4 పవర్ 4 ఇంటూ 5 పవర్ 4 డివైడెడ్ బై 4 పవర్ 4. ఓకే, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కదా ఉండేది, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్. ఈ 4 పవర్ 4 4 పవర్ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఉండండి. సో ద వాల్యూ ఈస్ 4 పవర్ 4 1s are 4 పవర్ 4 1s are 4 పవర్ 4 అంటే ఏమవుతుందంటే 16 16 అంటే 256 256 into 256 1 jar cancel అవుతుంది. సో 1 into 5 power 4 it will become 5 power 4. what is the 5 power 4 వాల్యూ, అలాగే రాయొచ్చు 5 power 4 వాల్యూ తెలిసి రాయొచ్చండి. ఓకేనా, ఎక్కువ నెంబర్స్ 5 power 10 అలా ఉంటే మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. స్మాల్ వాల్యూస్ అయితే డైరెక్ట్ వాల్యూ రాయొచ్చండి. 5 power 4 means 5 5 25 25 5 125 125 means 625 like that. See the next one. That is the next question. See this one. 5 power minus 4 by 5 power minus 6 into 5 power 3. Okay, అన్ని 5 powers ఉన్నాయి కదండి. See here in the denominator. Denominator ఏముందంటే 5 power minus 6 ఉంది. In the denominator 5 power minus 6. By going to numerator. Numerator కి వెళ్తే అది ఏమవుతుందండి, పవర్ లో ఉన్న సైన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. సో 5 power minus 6 is there. By going to numerator 5 power 6 will come. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అలాగే రాస్తానండి, డినామినేటర్ ఒకదాన్ని చేంజ్ చేస్తున్నా. 5 పవర్ మైనస్ 4 ఇంటూ, ఓకేనా, 5 పవర్ మైనస్ 6 ఇస్ దేర్ ఇన్ ద డినామినేటర్. బై గోయింగ్ టు న్యూమరేటర్ ఇట్ విల్ బికమ్ 5 పవర్ 6 ఇంటూ ఇంకా రిమైనింగ్ వాల్యూ ఉందండి 5 పవర్ 3. ఓకేనా, ఈ 2 వాల్యూస్ ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్లోనే ఉన్నాయి. ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూ కూడా న్యూమరేటర్కి తీసుకొని వచ్చానండి. సి all bases are equal kada, in the middle multiplication is there, so power should be added. So the value is emotundandi a power m into a power n, that equal to a power m plus n, this identity. So 5 power minus 4 into 5 power 6 into 5 power 3, that is equal to 5 power minus 4 plus 6 plus 3. See here, minus 4 plus 6 means plus 2 will come. Plus 2 plus 3 means plus 5 will come. So the value is 5 power 5 will come. The value is 5 power
5. 5 power 5 means 3125. Okay, now like that you want to do. See the next one. Minus 3 power 4 into 7 power 4. See here, bases are not equal. Only powers of the equal. Middle of multiplication on the powers are equal. It will be written as ante a power m into b power m is equal to a into b whole power m, like that. See here, minus 3 power 4 into 7 power 4, that equal to minus 3 into 7 whole power 4. Minus into plus minus 7 3 is 21, that equal to minus 21 whole power 4 will come. Okay now. Bracket ఉంది కాబట్టి మైనస్ కి పవర్ వస్తుంది, 21 కూడా పవర్ వస్తుందండి. సి మైనస్ పవర్ 4 మీన్స్ ఈవెన్ పవర్ మీన్స్ పాజిటివ్ అయిపోతుంది, పాజిటివ్. సో 21 పవర్ 4. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 21 పవర్ 4 అయిపోతుందండి. ఆ నెగిటివ్ అనేది పాజిటివ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే పవర్లో మనకి ఈవెన్ పవర్ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్. ఓకేనా, ఆ నెగిటివ్ అనేది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. లైక్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ. See the next Roman, third Roman. Simplify see the question. That Roman 2 power 2 into 3 power 2 by 2 power minus 2 into 3 power minus 1. Okay now, 3 power minus 1. See here, you want to simplify. See in the only numerators are on 90. The denominator is 2 power minus 2. Only multiplications here. So, this numerator to denominator to, by going to numerator it will become positive. Ikkada negative lo undi sign. ఓకేనా, న్యూమరేటర్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది అనేది సైన్ అనేది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. సో సి హియర్ 2 పవర్ 2 లైక్ దిస్ ఇంటూ 3 పవర్ 2 ఇంటూ 3 పవర్ 2 తర్వాత ఏది రాయాల్సింది? నెక్స్ట్ 2 పవర్ 2 విల్ కమ్. ఓకేనా, ఈ నెగిటివ్ ఉంది, బై గోయింగ్ టు న్యూమరేటర్ పాజిటివ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 3 పవర్ మైనస్ 1. ఓకేనా, ఈ వాల్యూ మొత్తం చేంజ్ చేస్తానండి, న్యూమరేటర్ తీసుకున్నాను. సి ఈ 2 వాల్యూస్ వన్ సైడ్ రాసుకున్నాం, ఈ 2 సైడ్ ఈ వాల్యూస్ వన్ సైడ్ రాసుకున్నాం. సో 2 పవర్ 2 ఇంటూ 2 పవర్ 2 ఇంటూ నెక్స్ట్ ఏముందండి 3 పవర్ 2 ఇంటూ 3 పవర్ మైనస్ 1. సి ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ చూడండి, ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ m. సో ఏ పవర్ m ప్లస్ n. సో 2 పవర్ 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ, okay na, into, see here, a power m into a power n, bases are equal, in the middle multiplication power should be added, same like this. So 3 power 2 plus minus 1 will come, 2 symbols unnayi kada. So 2 power 2 plus 2 means it will become 4. 2 power 4 will come. Okay na, not division andi, ee 2 numbers gurinchi cheptanu. ఓకేనా, ఈ 2 నెంబర్స్ గురించి చెప్తున్నాను. సి 3 పవర్ 2 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుందండి? మైనస్ ఇంటూ 3 పవర్ 2 మైనస్ 1. సో 2 పవర్ 4 ఇంటూ 3 పవర్, వాట్ ద వాల్యూ?
2 minus 1 1 positive 1. So value is 2 power 1 into 2 power 4 into 3 ఏం చెప్పొచ్చండి ఇక 16 3 48 టోటల్ వాల్యూ అయినా చెప్పొచ్చు ఇలాంటి ఇక్కడ వరకు అయితే చెప్పొచ్చు అండి పవర్స్ వరకు అయినా చెప్పొచ్చు లైక్ దిస్. సీ ద నెక్స్ట్ వన్. See, 4 power minus 1 into 3 power minus 1 bracket divided by 6 power minus 1. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో చేయగలండి, ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో చేయాలండి బోడోమాస్. ఓకేనా? See, 4 power minus 1 it will be written as 1 by 4 రాయొచ్చు కదా. See, it is in the form of a power minus m. It will be written as 1 by a power m గా రాయొచ్చు కదా. So 1 by 4 power 1 1 by 4 power 1 into ఇదేమవుతుందండి 3 power minus 1 అంటే 1 by 3 power 1 like that divided by దీన్ని కూడా ఎలా రాయించండి 1 by 6 power 1 అంటే 6 power 1 అంటే 6 అనే కదా. సో 4 power 1 అంటే 4a 3 power 1 అంటే 3a. సో మల్టిప్లికేషన్ బ్రాకెట్ లో దండి 1 into 1 1 divided by 4 into 3 12 divided by 1 by 6. So 1 by 12 divided by 1 by 6. ఇక్కడ చూడండి ఇంకా ఫాస్ట్గా ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం. లేకపోతే ఇక్కడ డివిజన్ ఇదే, ఇక్కడ కన్నా సింబల్ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి, ఈ సింబల్ గా మల్టిప్లికేషన్ గా చేంజ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అనేది రెసిప్రోకల్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా? ద వాల్యూ విల్ బి ద రెసిప్రోకల్. చూడండి see here 1 by 12 is there. ఓకేనా? ఏమొచ్చిందంటే డివైడెడ్ బై 1 by 6 is there. మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఇచ్చాడు అంటే 1 by 12. ఓకేనా? ఈ డివిజన్ ని మల్టిప్లికేషన్ గా రాస్తే, ఓకేనా, ఈ డివిజన్ ని మల్టిప్లికేషన్ గా చేంజ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అనేది రెసిప్రోకల్ అయిపోతుందండి. పక్కన ఉన్న వాల్యూ అంటే 6/1 అయిపోతుంది. అండర్స్టూడ్? ఓకేనా? సో 1 into 6 6 by 12 ones are 12. So the value is 6 1 are 6 2 are. It will become 1 by 2. Understood? Division అనేది మల్టిప్లికేషన్ గా చేంజ్ చేస్తే, ఓకేనా, ద నెక్స్ట్ వాల్యూ 1 by 6 అనేది 6/1. ఒకవేళ 6 ఉంటే 1 by 6 గా అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ 6 ఉంటే 1 by 6. ఒకవేళ ఇక్కడ -5 ఉంటే 1 by -5 అవుతుంది. ఓకేనా? ఓన్లీ రెసిప్రోకల్ like that you want to do. See the next one. లేదంటే నార్మల్ మెథడ్ లో చేయండి. మీకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి 1 by 12 కదా డివైడెడ్ బై 1 by 6. ఓకేనా? మీన్స్ దాని మీనింగ్ ఏమని 1 by 12 డివైడెడ్ బై 1 by 6 అనేది దాని మీనింగ్. ఓకేనా? డినామినేటర్ లో న్యూమరేటర్ తెలితే ఏమవుతుందండి రెసిప్రోకల్. సో 1 by 12 into 6/1 ఇలా చేసినా కూడా కరెక్ట్ అయింది. సో ద వాల్యూ ఇస్ 6/12 దట్ ఈక్వల్ టు 1 by 12 1 by 2. అట్లా చెప్తే అర్థం కాకపోతే ఇలానే చేయించండి. డివిజన్ లో అయిపోతుంది కదా. డివిజన్ మీన్స్ డివిజన్ లో వేస్తాం 1 by 12 డివైడెడ్ బై 1 by 6. 1 by 6 అనేది డినామినేటర్ ఉంది. బై కమింగ్ న్యూమరేటర్ ఇట్ విల్ బికమ్ రెసిప్రోకల్. ఇలా చేసినా కూడా కరెక్ట్. See the fourth row.
the value 4 power 0 plus 5 power minus 1 bracket close into 5 power 2 into 1 by 3. See, first bracket lo unna value cheddamandi. So 4 power 0 inki cheppaledu kadandi. Anything power 0 is called 1. Okay, anything power 0 ఏమవుతుందండి 1 అండి. అంటే ఏ వాల్యూ అయినా సరే 10 power 0 1, 56 power 0 ఏమవుతుందండి 1. సో 4 power 0 అంటే వాల్యూ 1 ప్లస్ 5 power minus 1, 5 power minus 1 it will be written as 1 by 5 రాయొచ్చు కదా. ఓకేనా, న్యూమరేటర్ లో మైనస్ ఇస్ దేర్. బై కమింగ్ టు డినామినేటర్ 1 by 5 power 1 ఉంటుంది. 5 power 1 అన్న 5 అన్న ఒకటే, ఎందుకంటే 1 by 5 గా రాశాను. ఇంటూ see here 25, 5 square means 25 into 1 by 3. ఓకేనా, do the LCM లేదంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో 5 1 5 plus 1 divided by 5. It will become 25 ones are 25 divided by 3. So 6 by 5 into 25 by 3. Any cancellation? Yes, there is a cancellation. 3 ones, 3 twos, 5 ones, 5 fives. So the value is 5 into 2 means 10. ఈ క్యాన్సిలేషన్స్ రావాలండి. మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కదా, మిడిల్లో మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 3 ones, 3 twos, 2 is the remainder. 5 ones, 5 fives, 5 is the remainder. So 5 into 2, 5 twos are 10. The value is 10. See the next problem. See here, 1 by 2 whole power minus 3 into 1 by 4 whole power minus 3 into 1 by 5 whole power minus 3. ఇక్కడ బేసిస్ అనేది నాట్ ఈక్వల్, ఓన్లీ పవర్స్ మాత్రం ఈక్వల్గా ఉన్నాయండి. పవర్స్ ఒకటి ఈక్వల్ ఉందంటే సో a పవర్ m ఇంటూ b పవర్ m దట్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందండి a ఇంటూ b పవర్ m గా రాయొచ్చు కదా. సో సేమ్ లైక్ దట్ అంటే 1 by 2 ఇంటూ 1 by 4 ఇంటూ 1 by 5 హోల్ పవర్ మైనస్ 3 అని రాయొచ్చు కదండి. సో 1 by 2 whole power minus 3 into 1 by 4 whole power minus 3 into 1 by 5 whole power minus 3 is equal to 1 by 2 into 1 by 4 into 1 by 5 whole power minus 3. Okay, now inside bracket number product check kadandi. So 1 into 1 into 1 means 1 only divided by 2 4s are 8, 4 for 2 see 8 5 is 40. So 1 by 40 whole power minus 3 ఏమొచ్చిందండి వాల్యూ దట్ ఈక్వల్ టు 1 by 40 whole power minus 3. ఓకేనా, లైక్ దిస్ మీరు కంటిన్యూ చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచే. దట్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఇక్కడేనండి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈక్వల్ పెట్టాను కదా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్లో ఈక్వల్ అలా కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఓకేనా, ప్లేస్ టైప్ కూడా నేను పైన రాస్తాను. దట్ ఈక్వల్ టు 1 by 40 హోల్ పవర్ మైనస్ 3 కదండి మనకు వాల్యూ వచ్చింది. ఏమొచ్చిందండి
1/40 హోల్ పవర్ -3 పవర్లో మైనస్ ఉందండి ఓకేనా ఈ వాల్యూని రెసిప్రోకల్ చేస్తే పవర్ అనేది ఏమవుతుందండి పాజిటివ్ 40 హోల్ పవర్ 3 అయిపోతుంది కదా సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ like that you want to do. See the next one. And the value of 5 that means 4 4 16 16 4 64 64 000. See the next one. See this question. 2 power minus 1 plus 3 power minus 1 plus 4 power minus 1 into 3/4. ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ఉండే వాల్యూస్ ఫస్ట్ చేద్దామండి ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో ఉండే see 2 power minus 1 అంటే 1/2 గా రాయొచ్చా ప్లస్ 3 power minus 1 అంటే 1/3 నే కదండి అంటే 1/3 power 1 వస్తుంది ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో ఉన్నప్పుడు పవర్ అనేది నెగటివ్ లో ఉంది డినామినేటర్ వస్తే పవర్ అనేది పాజిటివ్ అయిపోతుంది సో లైక్ దట్ 1/4 హోల్ పవర్ sorry bracket into 3/4. See, take the LCM. What the LCM? LCM ఏమవుతుందండి 12. How many times? 6 times. 6 plus 4 plus 3 into 3/4. LCM రాకపోతే నేర్చుకోండి లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లం అర్థం కాదు ఓకే what the value 13/12 into 3/4. Any cancellation? 3 ones 3 fours. 3 ones 3 4. That equal what the value? 13/16. What is the value? 13/16. Like that go on to do. See the next one. Already I told do first of all in the brackets okay 3 power minus 2 see here ఇక్కడ denominator లో ఉందండి divided by 3 అంటే divided by 3 అంటే divided by 3 power 1 by coming to numerator ఏమవుతుందండి 3 power minus 1 ఓకే ఇక్కడ 3 power 1 ఉంది denominator లో by coming to numerator 3 power minus 1 into okay na first of all do the brackets 3 power 0 ఏమవుతుందంటే వాల్యూ 1 minus 3 power minus 1 అంటే 1/3 okay here bases are equal in the middle multiplication is there power should be added because of a power m into a power m that equal a power m plus n so 3 power minus 2 plus minus 1 two symbols in the bracket వేసుకోండి into to take the LCM or cross multiplication that equal to 3 minus 1/3 okay now like that see here 3 power minus 2 plus into minus minus 1 okay into that equal to 2/3 ఏమవుతుందండి see the value 3 power minus 2 minus 1 ఏమవుతుందండి minus 3 into 2/3
into 2 by 3. Any cancellation? See, denominator lo unnadi value, denominator lo undi. By coming to numerator, it will become negative. Ante 3 power minus 3 into 2 into 3 power minus 1 అయిపోతుంది కదండి. 3 power ఏం లేకపోతే ఉంటుంది 1. 3 power 1. By coming to numerator 3 power minus 1. So ఈ 2 టర్మ్స్ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ అండ్ ఇది 3 power minus 3 into 3 power minus 1. నెక్స్ట్ రాసుకోవచ్చు కదా, ఇది ఇంటూ 2. ఫస్ట్ ఈ 2 వాల్యూస్ వస్తుంది, లాస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. నాట్ టర్మ్, ఇదంతా ఒకే టర్మ్ కదా. సో బేసిక్స్ ఆర్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్. సో 3 power minus 3 minus 1 into 2, that equal to 3 power minus 4 into 2, that is the value. ఇంకా ఏమవుతుందండి, డినామినేటర్ పంపిస్తే కన్నా 1 by 3 power 4 అలాగే చెప్పొచ్చు, లేకపోతే 2 by 3 power 4 like that also you can say. ఏమవుతుందండి ఇంకా వాల్యూ, ఈ వాల్యూ 3 power minus 4 is there. 3 power minus 4 ఎలా రాయొచ్చు, 1 by 3 power 4 గా రాయొచ్చా, into 2. ఓకేనా. సో 1 into 2 divided by 3 power 4, that equal to 2 by 3 power 4 అంటే వాల్యూ ఏంటండి 81. ఇక్కడ వరకు ఏం చెప్పొచ్చు, లేదా ఇక్కడ వరకు అయినా స్టాప్ చేయించండి. ఓకేనా, లైక్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ. ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే చూసుకోండి కొంచెం. 3 power minus 3 into 2 by 3, ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉందండి 3 అనేది. కమింగ్ టు న్యూమరేటర్ 3 power minus 1 వెళ్తాం, అదే నేను రాసింది ఇక్కడ. ఓకేనా, పవర్స్లో ఉండేది పవర్లోనే రాయాలండి, డీప్గా బేస్లో వస్తుంది, రాంగ్ అయిపోతుంది. సీ ద నెక్స్ట్ వన్.